Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you joining us today. I'm Shashi. We are thrilled to have you here for this special informative webinar proudly organized by GISM Campus, the Graduate Institute of Science and Management. We are proud to be the only education and research partner in Sri Lanka for Massey University, New Zealand. At GISM, we provide a world-class, job-oriented degree pathway programs across a wide range of disciplines, opening doors for both Sri Lankan and international students to succeed globally. This session is a golden opportunity to explore how GISM can be the launchpad for your academic and professional future. Thank you for being here, and now let's get started. It's my pleasure to introduce our speaker for the morning, Dr. Anuma Pereira. She holds a PhD in Business Management from MSU in Malaysia, MBA in Management of Technology from University of Moratual, BSc in Physical Science from University of Jawaharlal. With her extensive academic and professional background, she brings a valuable insight to today's session. Over to you, Doctor. Thank you, Sashi. Very warm welcome and good morning, everyone. Before we start, we will see what our past students have to say. Okay, with that, we will start this webinar on the GISM International Foundation Program. This is a webinar that we specially explain and discuss with the pathway programs available at GISM for students to start their university education after O-levels. GISM campus is the only academic and research partner in Sri Lanka for Massey University, New Zealand. Okay, I will just explain this in both languages. අපි මේ කාලේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක බැලුවොත් නිව්සීලන්ඩ් එක higher education සඳහා ඉතාම ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව සහ අනිත් රටවල් වල පවතින වීසා රෙගියුලේෂන්ස් එක්ක දැන් අපේ රටේ ගොඩක් දරුවෝ මේ වෙනකොට නිව්සීලන්ඩ් පැත්තට higher education වලට යන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒකම it has been another reason because the 10 most livable cities අතර අපේ නිව්සීලන්ඩ් වල cities දෙකක් තියෙනවා. ඒ number 1 place එක තියෙන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වලට, number 4 place එකේ ඉන්නේ වෙලින්ටන්. ඒක නිසා අපේ රටේ දරුවෝ මේ වෙනකොට ගොඩක් නිව්සීලන්ඩ් පැත්තට higher education සඳහා යන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි තීරණය කරේ මේ GISM ආයතනය අපි තමයි ලංකාවේ තියෙන එකම බලයලත් ටීචින් සෙන්ටර් එක මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ නිසා අපිට දැනුවත් කිරීමේ programs ටිකක් මේ විදිහට කරන එක හොඳයි කියලා අපිට හිතුණා. මැසේ යුනිවර්සිටි එක ගත්තොත් ඒකේ campuses තුනක් තියෙනවා. ඕක්ලන්ඩ් campus, Palmerston and Wellington campus. ඒ එක campuses වල පාඨමාලා වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ රටින් යන ශිෂ්‍යයෙකුට මේ campuses තුනේම තියෙන පාඨමාලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට most importantly somebody who wants to go for a foreign university for their higher education, they have to first check whether the qualification ඒගොල්ලන් ලංකාවේ කරන qualification එකේ university එක recognized කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මැසේ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ යටතේ තියෙන එකම ඉන්ස්ටිටියුට් එක විදිහට අපේ Graduate Institute of Science and Management
දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි තමයි ලංකාවේ තියෙන එකම ආයතනය recognized පාඨමාලා offer කරන්න මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ. ඊළඟට ඇයි මේ මැසේ යුනිවර්සිටි එකට යන පාඨමාලා සඳහා GISM එක හරහා යන්න ඕනේ කියන එක අපි බැලුවොත් GISM කියන්නේ අපි UGC recognized university pathway programs තමයි අපි offer කරන්නේ since 2010. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට we have now been in the industry for 15 years and we have sent 30 batches of students to New Zealand and the UK. එතකොට අපිට educational research partner විදිහට අපි මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ විතරක් නෙමෙයි තව යුනිවර්සිටි කීපයකම අපි teaching center එක විදිහට ලංකාවේ වැඩ කරනවා. අපිව educational research institution එකක් විදිහට incorporated in 2010 සහ අපි TVEC registered diploma සහ NVQ qualifications උත් අපේ ආයතනය හරහා offer කරනවා. ඒ ඔක්කොටම වඩා අපේ GISM ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක run by a group of highly qualified academics and industry professionals. අපේ faculty එක සියලුම දෙනා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ඒ වගේ මේගොල්ලන් අපේ consultants විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට සියලුම ගුරුවරුන්ට අවම වශයෙන් මාස්ටර් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා ලංකාවේ හෝ වෙනත් රටවල් වල. එතකොට මේ වගේ highly qualified team එකකින් තමයි GISM එක run වෙන්නේ. එතකොට අපේ founder president ගැන කතා කරන්න ඕනේ. Professor GG Senaratne. He is an electronic engineer from Moratuwa University with 40 years of experience in New Zealand, and he is a citizen there. He has done his PhD from Massey University and Masters from UK. So he is the president and dean of the engineering faculty of GISM. So with his visionary leadership, GISM mainly run with high quality New Zealand education. Most importantly, අපේ තියෙනවා strengths තුනක්. අපි එකක් තමයි TVEC recognized. අපේ 25 plus degree majors තියෙනවා ළමයෙකුට GISM එකේ start කරලා මැසේ යුනිවර්සිටි එකට එහෙම නැත්නම් වෙනත් නිව්සීලන්ත යුනිවර්සිටි එකක ගිහිලා complete කරන්න පුළුවන්. මුළු cost එකෙන් 30ක වගේ වියදමකට. එතකොට ලංකාවේ start කරලා ඉතුරු ටික complete කරන්න පුළුවන්. ඒක top up කියලා නෙමෙයි යන්නේ. මුළු credit සියල්ලම transfer වෙනවා. මොකද අපි මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ first 2 years තමයි මෙහි offer කරන්නේ. එතකොට අපේ directors ලා ඉන්නේ New Zealand. They are citizens there and the experience with New Zealand style. Our directors being New Zealand citizens, they are there, so always getting exposure to the new rules and regulations. So our students get advisors up to date. So most updated visa instructions and advisors, living status. So everything they get updated information daily basis because our directors and president are New Zealand citizens. මේක තමයි අපේ වැදගත්ම pathway program එක, pathway diagram එක. මේකෙන් ඔයගලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් අපි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අද GCE O level එහෙම නැත්නම් ලන්ඩන් local කරන ලද ළමයෙකුට ඉස්සෙල්ලාම join වෙන්න පුළුවන් program එක තමයි GISM International Foundation එක. දැන් මේ GISM International Foundation එකට අපිට කියන්න පුළුවන් මැසේ University Foundation කියලා. එතකොට O level කරලා pending results වලින් International Foundation එකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ foundation එක උපරිම යන්නේ 1 year. එතකොට 1 year වලින් මේක ඉවර වෙනකොට A level equivalent qualification එකක් ශිෂ්‍යයෙකුට ලැබෙනවා. එතකොට එයා සුදුසුකම් ලබනවා මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ year 1 එකට admit වෙන්න at GISM. එතකොට this මේ international foundation එකේ streams 4ක් තියෙනවා. මම ඒව දිගට විස්තර කරන්නම් in detail. එතකොට මේක කරලා
දරුවෙකුට පුළුවන් year 1 එකට මැසි යුනිවර්සිටි එකේ ඇඩ්මිෂන් ගන්න ලංකාවේ. එතකොට ඉංජිනේරින් කරන කෙනෙකුට ලංකාවේ අවුරුදු 2ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් first year second year. අනිත් ඩිග්‍රීස් කරන අයට 1 year ඉගෙනගෙන second year and third year එකට මැසි යුනිවර්සිටි එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට 100% credit transfer වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් එහෙම නැත්නම් ඉතුරු ඉයර්ස් දෙකට ඒගොල්ලන් නිව්සීලන්ත වල මැසි යුනිවර්සිටි එකට ඇඩ්මිෂන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බැචලර් ඩිග්‍රී එක නිව්සීලන්ත වල ඉවර කරලා ඒගොල්ලන්ට 3 years වෙනකන් work visa හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ work visa ඉවර වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ job categories වල ඒගොල්ලන්ට PR ඉල්ලන්න ඒගොල්ලෝ සුදුසුකම් ලබනවා. එහෙම නැත්නම් බැචලර්ස් කරන කෙනෙක් අපි හරහා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් බැචලර් එක ඉවර කරාම ඒගොල්ලන්ට මාස්ටර්ස් කරන්න ඕන කියලා හිතුනොත් 15% scholarship discount එකක් ලැබෙනවා අපේ GISM students ට exclusively. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මාස්ටර් ඩිග්‍රී එක කරලා PhD එක කරලා ඒගොල්ලන්ගේ PR pathway එක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි අපේ GISM ආයතනය හරහා විතරක් ඔෆර් කරන මේ pathway program එක. ඊළඟට ඩිග්‍රී ඩිප්ලෝමා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙකුට පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකට අපේ එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ. ඒකේ භාගයක් ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකට ඉතුරු අවුරුද්දට නිව්සීලන්ත වලට ගිහිලා PhD එක හරහා PR ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ GISM ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වය. වෙන කිසිම ලංකාවේ ආයතනයකට මේ වගේ pathway එකක් ඔෆර් කරන්න අවසර දීලා නැහැ. හැබැයි අපි අවුරුදු 15ක් තිස්සේ මේ විදිහට භාගයක් මෙහෙ උගන්වලා ඉතාම අඩු කොස්ට් එකට දරුවන්ට නිව්සීලන්ත වල අධ්‍යාපනය ලබන්න සහ එහි සෙටල් වෙන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අද මෙන්න මේ වෙබිනාර් එකේදී අපි වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ මේ GIF එක. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන. මොකද O level කරපු ළමයෙකුට දැන් අපේ රටේ මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා A level වලට යන තාම දිගු කාලය සහ ඒ රිසල්ට්ස් එන්න යන දිගු කාලය නිසා දරුවෝ සහ දෙමව්පියෝ O level වලින් පස්සේ ෆවුන්ඩේෂන් එකට එන්රෝල් වෙනවා. එතකොට අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරහා එහෙම නැත්නම් මැසේ යුනිවර්සිටි ෆවුන්ඩේෂන් එක හරහා students can choose either bio, commerce, art or math streams. ඔයගොල්ලන් A level කරනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ට්‍රීම්ස් හතරෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් එක යනවා in 2 semesters. එක යන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් level 1, ෆවුන්ඩේෂන් level 2 කියලා. එතකොට මේ දෙකම levels දෙකම ඉවර කරන දරුවෙකුට යුනිවර්සිටි year 1 එකට ඇඩ්මිට් වෙන්න පුළුවන් almost after 10 months. ඒ කියන්නේ අපේ A level පටන් අරගෙනත් නැහැ. ළමයෙකුට GIF එක හරහා යුනිවර්සිටි year 1 එකට ඇඩ්මිට් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. එතකොට ඊළඟට බැලුවොත් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි entry criterias. ඒ කියන්නේ O level minimum 5 credits තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒ අතරතරව අපි ඊටාම කුඩා ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එකක් දෙනවා අපි ළමයින්ගේ ශක්්‍යතාවය මැනගන්න සහ අපි ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකක් තියලා මේ ස්ට්‍රීම් එක හරහා ඒගොල්ලන්ව ෆවුන්ඩේෂන් එකට බඳවා ගන්නවා. කවුරු හරි බයෝ සයන්ස් වලින් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට බයෝ සයන්ස් වලින් GIF එක කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මෙන්න මේවා තමයි සබ්ජෙක්ට්ස් විදිහට එන්නේ. chemistry, biology, physics and ICT 1 සහ intensive English 1. එතකොට foundation level 2 එකට මෙම 3 මේ subjects වලම advanced versions යනවා. එතකොට දරුවෙකුට මේ subjects 8 කරපුවාම A level වලට සමාන university එකට admit වෙන්න පුළුවන් qualification එකක් ලැබෙනවා. ඊළඟට mathematics වලින් කවුරු හරි කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් foundation level 1 එකේදී physics, core maths, ICT, chemistry management or economics වලින් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් සහ intensive English 1 යනවා. එතකොට ඒ විෂයන් වලම advanced versions physics 2, core maths 2, ICT 2 සහ intensive English 2 විදිහට compulsory subjects යනවා. එතකොට මේ subjects 8 කරපුවාම
ශිෂ්‍යයෙකුට A level වලට සමාන ගණිත අංශයෙන් ඉංජිනේරු පාඨමාලාවක් IT ඩිග්‍රී එකක් එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණය ඕනම උපාධියකට එන්රෝල් වෙන්න එයාට සුදුසුකමක් ලැබෙනවා මේ 1 year program එකේ. ඊටත් අමතරව තව කවුරු හරි කැමති නම් කොමර්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් ලෙවල් 1 එකේදී යාට ඉගෙන ගන්න වෙනවා ඉකොනොමික්ස්, මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට්ස්, ICT 1, core maths and intensive English. එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් ලෙවල් 2 එකේදී යනවා මෙම විෂයන් වලම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකෙන්. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් 8 කරලා ඉවර වුණාම 8යි එහෙම නැත්නම් 10ක් ඉවර වුණාම ශිෂ්‍යයෙකුට A level වලින් කොමර්ස් කරපු සමාන සුදුසුකමක් ලැබෙනවා සහ යුනිවර්සිටි එකකට ඇතුළත් වීමේ අවසරය ලැබෙනවා. අපේ තව තියෙනවා GIF in IT Information Technology මේකෙදිත් සබ්ජෙක්ට්ස් 10ක් යනවා ICT 1 management or chemistry, core maths, physics 1 and intensive English. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් විතර electives එක්ක සබ්ජෙක්ට්ස් 10ක් එනවා. මේ 10 කරපු කෙනෙකුට පුළුවන් ෆවුන්ඩේෂන් එක ක්වොලිෆිකේෂන් එක අරගෙන ඒගොල්ලන්ට year 1 එකට මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ ඇතුළත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ language requirement එක තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ හැම syllabus එකකදීම අපි ICT සහ intensive English කියන විෂයන් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය ඉගෙන ගන්න එක දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය නිසා. එතකොට බැචලර් එකකට යන්න නිව්සීලන්ත වල overall 6 band එකක් හෝ minimum each band එකක් ගන්න ඕනේ 5.5. එහෙම නැත්නම් ඒකට IELTS වෙනුවට PTE කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ bachelor's program එකකට ලකුණු 50ක් සහ minimum band එක 42ක් ගන්න පුළුවන්. visa processing සඳහා අපි අපේ ශිෂ්‍යයින්ට අපි සියලුම පහසුකම් ලබා දෙනවා අපේ visa consultancy unit එක හරහා. එතකොට ඒ ගැන දරුවන්ට වද වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි බැචස් 3ක් බාර ගන්නවා අවුරුද්දකට GIF program එකට. February ඉඳන් June වලට යනවා. ඊළඟ බැච් එක July November යනවා. අපි දැන් මේ වෙනකොට ස්ටුඩන්ට්ස් ලා recruit කර ගන්නවා December April බැච් එකට. අපි November මුල සතියේ lectures පටන් ගන්නවා preparatory. මොකද formal lectures අපි December වෙනකොට පටන් ගන්නවා. එතකොට December April වෙනකොට එක semester එකක් ඉවරයි. ඊළඟ semester එක ඉවර වෙනකොට දරුවෝ සුදුසුකම් ලබනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ පළවෙනි බැච් එකට නිව්සීලන්ත යන්න. නිව්සීලන්ත ඩිග්‍රී එකට එන්රෝල් වෙන්න. ඊළඟට මට කියන්න ඕනේ මොනවද අපේ තියෙන requirements admission criterias minimum 5 credits තියෙන්න ඕනේ maths and English සමග local or London A level වලින් O level වලින් එහෙම නැතුව London හෝ local A level කරලා අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම නැති වුණත් ශිෂ්‍යයෙකුට පුළුවන් අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එකට එන්රෝල් වෙලා ඒගොල්ලන් අවුරුද්දක කාලයක් ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට එක සෙමෙස්ටර් එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ අඩු රිසල්ට් ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතුවොත් ශිෂ්‍යයෙකුට C passes 3ක් ඕනේ කියලා යුනිවර්සිටි year 1 එකට යන්න. ඒත් එයාට තියෙන්නේ C 1යි S 2ක් නම් එතකොට අපි අර ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සෙමිස්ටර්ස් දෙක නැතුව එක සෙමිස්ටර් එකකින් එයා ෆේල් වෙච්ච සබ්ජෙක්ට්ස් ටික එයාට කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. එතකොට එයාට අර C3 පාස් එකට එයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක ඇඩ්වාන්ස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට සමානවම an equivalent qualification එකක් තියෙනවා නම් අපි GISM faculty board එකට එකඟ වෙන්න පුළුවන් ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අපි GIF එකට ඇතුළත් වෙන්න අවසර දෙනවා. මේක තමයි admission criterias for foundation. මෙතනදී මම පෙන්නලා තියෙනවා අපේ foundation එක කරලා යන්න පුළුවන් degree pathways. ඒකත් වැදගත්. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් එක කරලා ඊට පස්සේ ළමයින්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මම මොකද්ද කරන්නේ ඩිග්‍රී කියලා. එතකොට සයන්ස් වලින් කරපු කෙනෙකුට බැචලර් ඔෆ් සයන්ස් එකට යන්න පුළුවන්.
එතකොට 1 year GISM එකේ කරලා 2 years වල මැසේ කරලා 1+2 pathway එකෙන් ඩිග්‍රී එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මැත්ස් කරන කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් IT කරන කෙනෙකුට Bachelor of Construction ෆීල්ඩ් එක තෝරගෙන උපාධිය තෝරගෙන එක ඉයර් එකක් ලංකාවේ කරලා ඉතුරු ඉයර්ස් දෙකට මැසේ යන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා 1+2 එහෙම නැත්නම් දෙකක් 2+1 එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ එකමාරක් කරලා ඉතුරු එකමාරට නිව්සීලන්ත යන්න පුළුවන්. එතකොට මැත්ස් වලින් කරපු කෙනෙකුට Bachelor of Engineering ඩිග්‍රී එකකට යන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක honorary ඩිග්‍රී එකක් යන්නේ with 4 year duration. එතකොට අවුරුදු දෙකක් මෙහෙ කරලා ඉතුරු දෙකට මැසේ යුනිවර්සිටි යන්න පුළුවන්. ඒතර ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට O level වලින් පස්සේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කරලා තවත් අවුරුදු දෙකක් මෙහෙ කරලා අඩුම වියදමකින් Bachelor of Engineering ඩිග්‍රී එකක් නවසීලන්තේ කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එකේ ජිප් එක කරන ළමයෙක් කැමති වේවි Bachelor of Business එකකට යන්න. එයාටත් ඒ විදිහටම තියෙනවා 1 year in Sri Lanka with us and 2 years at Massey. අපි ඒකට කියනවා 1+2 pathway. ඊළඟට Bachelor of Information Sciences දරුවෙකුට ඕන නම් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකත් තියෙන්නේ 1+2 pathway. එක අවුරුද්දක් ලංකාවේ අවුරුදු දෙකක් නවසීලන්තේ. මෙන්න මේකත් හරිම ජනප්‍රිය බැචලර් එකක්. Bachelor of Agri Business අපේ බයෝ සයන්ස් කරපු සහ ඒ මැත්ස් එහෙම නැත්නම් ඇග්‍රිකල්චර් පැත්තේ කරන්න කැමති අයට Bachelor of Agri Business තියෙනවා. ඒකත් ලංකාවේ ඉඳලා එක අවුරුද්දක් ඉගෙනගෙන ඉතුරු අවුරුදු දෙකට මැසේ යුනිවර්සිටි එකට ගිහිලා ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා ඒගොල්ලන්ට PR pathway එක තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපි දාලා තියෙනවා Bachelor of Science එහෙම නැත්නම් GIF එක සයන්ස් කරන ළමයෙකුට යන්න පුළුවන් major degree options. They can do microbiology, molecular and cell biology, ecology and conservation degrees. එතකොට business කරන්න කැමති කෙනෙකුට එයාට commerce වලින් GIF එක කරලා Bachelor of Business එකට join වෙලා මෙන්න මේ specializations වලින් තමන්ගේ degree එක නිව්සීලන්ත වල ඉවර කරන්න පුළුවන්. Human resource, marketing, accountancy, economics, international business, organizational technology management, property. All these courses are available at Massey University, New Zealand for you to complete, having started from GIF. ඊළඟට information sciences වල යන very timely and updated degree programs are there. It goes as Bachelor of Information Sciences in Information Technology, Computer Science, Information Systems, Software Engineering or very specially Data Science. මේ degrees වලටත් ඔයගලන්ට enroll වෙන්න පුළුවන්. GISM එකේ 1 year කරලා ඉතුරු අවුරුදු දෙක නිව්සීලන්ත වලට ගිහිලා මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් වීසා යටතේ. එතකොට ඉංජිනේරින් කරන අයට අපි ලංකාවේ ඔෆර් කරනවා මෙකට්‍රොනික්ස් and ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් and computer engineering pathway programs. මේක කරන්න නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ maths stream එක තෝරගෙන එතකොට maths stream එකේ කරලා 1 year ඉවර වුණාම ඩිග්‍රී එකට enroll වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්කම. එතකොට අවුරුදු තව දෙකක් මෙහෙ ඉගෙනගෙන ඉතුරු අවුරුදු දෙක මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ එහෙම නැත්නම් වයිකාටෝ යුනිවර්සිටි එකේ Bachelor of Engineering degree එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ construction field එකත් හරිම demanding in Australia. අපේ 2 major degrees are there, named Construction Management and Quantity Surveying. මේවා programs උත් ළමයෙකුට 1 year මෙහෙ කරලා foundation එක කරලා තව අවුරුද්දක් මෙහෙ කරලා ඉතුරු අවුරුදු දෙකට මැසේ යුනිවර්සිටි ගිහිලා කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේවා තමයි අපේ තියෙන ප්‍රධාන bachelor's degree programs. Agribusiness එකෙත් මම කිව්වා ස්පෙෂලිම තියෙනවා 2 major degree programs named Farm Management and International Agribusiness. මේ දෙකත් leading to high PR rate and job opportunities are available because New Zealand is an agricultural country. So there are a lot of job opportunities available for those degree programs.
ඊළඟට අපි බැලුවොත් ඇයි අපි බැචලර්ස් පාත් A programs වලට යන්න ඕනේ කියලා. ළමයෙක් ඩිරෙක්ට්ලි නිව්සීලන්ත ගියොත් O level එහෙම නැත්නම් A level ඉවර වෙලා එතකොට එයාට යන ෆයිනෑන්ෂල් කොස්ට් එක ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයකට වැටෙනවා ලංකාවේ අවුරුදු ටිකක් ඉගෙනගෙන ඉතුරු ටික කම්ප්ලීට් කරන්න ගියාම. එහෙමත් නැත්නම් දරුවෙක් ඉම්මැචුවර්. ඒ කියන්නේ එයාට සමාජය ගැන වැඩි දැනුමක් නැහැ. එයා නිව්සීලන්ත ගැන දන්නේ නැහැ. එයා එකපාරටම පිට රටකට ගිහිල්ලා එයා අතරමං වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. එතකොට අපි කරන්නේ ඒ දරුවන්ව නිව්සීලන්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එහෙම නැත්නම් නිව්සීලන්ත සිස්ටම් එකට මෙහි පුරුදු කරනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක එතකොට ඒ විදිහට කොහොමද ඒගොල්ලන් ඒවා සබ්ජෙක්ට්ස් වලට ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා අපි මෙහිදී ඒගොල්ලන්ට අවුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු දෙකක් ඒගොල්ලන්ට අපි මෙහි පුරුදු කරනවා. එතකොට දරුවා එහෙට යනකොටම ඒගොල්ලන්ට ලොකු නෙට්වර්ක් එකක් හැදිලා තියෙනවා. මෙහි යාළුවෝ හදිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ සීනියර්ස්ලා ඉන්නවා. අපෙන් ගිය දරුවෝ රස්සාවල් කරනවා. එතකොට අපේ මේ යනකොටම මේගොල්ලන්ව වෙල්කම් කරන්නේ මේ කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේ පාත් A ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා GISM එකට බැඳිලා යනකොට ළමයෙකුට ඊටාම සේෆ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බැචලර් පාත් A ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අවුරුද්දට ලක්ෂ 90ක විතර ඉතුරුවක් වෙනවා ලංකාවේ කරලා ඉතුරු ටික එහෙ කරන්න ගියාම. එතකොට work part time හම්බ වෙනවා 20 hours per week. එතකොට ඔයාලගේ living expenses cover කරගන්න පුළුවන්. එතකොට full time work කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි නැති කාලේ and extra income earn කරන්න. එතකොට more benefits with career options and able to apply permanent residency on employment. ඒ කියන්නේ බැචලර් එකක් කරන කෙනෙකුට PR වලට apply කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ employment එකේ base කරගෙන. එතකොට බැචලර් එක කරන කෙනෙකුට තමන්ගේ ඩිග්‍රී එක ඉවර වුණාම තව 2 years post study work visa එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ අවුරුදු දෙකක් ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට කැමති නම් තව මාස්ටර් එකකට එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට post study work visa එකේ ඉඳලා PR වලට qualify වෙන්න පුළුවන්. එතකොට GISM එක ගැන අපි ස්පෙෂලිම කතා කරොත් අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ to give students the New Zealand equivalent culture, the environment and systems and subject knowledge. එතකොට deliver more similar courses for easy continuation in overseas universities. ඊළඟට අපි මේ adjustment gap එක හුඟක් අඩු කරනවා. මොකද ළමයා මෙහෙ ඉන්නකොට එයාගේ network එක හරහා එයා යුනිවර්සිටි එන්වයරන්මන්ට් එකට හුඟක් හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ළමයි එන්රෝල් වෙච්ච දවසේ ඉඳලා අපි ඒගොල්ලන්ව ප්‍රිපරේටරි එහෙම නැත්නම් ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු ඒ කියන්නේ සමහර ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි මදි, සමහර ළමයින්ට මැත්ස් නොලෙජ් එක මදි, තව සමහර අයට IT නොලෙජ් එක මදි. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ව අඳුරගෙන ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ගැප් එක ෆිල් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු මෙහි සම්පාදනය කරලා දෙනවා. ඊළඟට support with mentoring, academic and career guidance. මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ අපේ president New Zealand citizen ප්‍රොෆෙසර් ලංකාවේ ඉන්නවා. එතකොට අපේ එන ළමයින්ට පුළුවන් ප්‍රොෆෙසර්ත් එක්ක විතරම කතා කරලා ඒ mentoring එහෙම නැත්නම් career guidance කියන ඒවට උපදෙස් ලබා ගන්න. එතකොට support for university admission and certificate attestation යුනිවර්සිටි ප්ලේස්මන්ට් එක ආවට පස්සේ ડોකියුමන්ටේෂන් සියල්ලම GISM ආයතනයේ විසින් කරලා දෙනවා. visa support and transfer guidance, ඊළඟට financial advice and support, academic English and IELTS preparation programs. ඒ කියන්නේ ළමයෙකුට අපේ GISM එක හරහා seamlessly ඒ කියන්නේ difficulty එකක් නැතුව ගිහිල්ලා මැසේ යුනිවර්සිටි එකේ එහෙම නැත්නම් නිව්සීලන්ත වල තියෙන වෙන යුනිවර්සිටි එකකට සෙටල් වෙන්න ඕන නම් අපි ඒකට accommodation එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කටයුතු සම්පාදනය කරලා දෙනවා. ඒක තමයි අපේ GISM ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වය සහ අපිට මැසේ යුනිවර්සිටි එකකින් ලැබිලා තියෙන බලය. මේ ටිකත් එක්ක මම හිතනවා මේ ඉන්න ඔඩියන්ස් එකට ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න ටිකට විස්තර උත්තර හම්බුණා කියලා. මීට අමතරව අපේ තියෙනවා තව NCC ෆවුන්ඩේෂන් එක.
මම ඒක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකට වෙනම අපි වෙබිනා එකක් කරලා ඒකෙත් in detail ළමයින්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ ඒ pathway program එක ගැන explain කරන්න. එතකොට මේකෙදි අපිට කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ ඇයි මේ GISM pathway program එක විශේෂ වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී මේ වෙබිනා එක අවසන් කරනවා. සහ අපි ප්‍රශ්න සහ උත්තර සඳහා ෆෝරම් එක ඕපන් කරනවා.